ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु कैलाश स्वागत करुच्ची शिव शक्ति आस्ट्रो ओडिशा यूट्यूब चैनल। माँ तारिणी समस्त को भल रखि था एतिकी मोर माँ तारिणी मां निकट में प्रार्थना। आज विषय ज्योतिष शास्त्र निया जाइछि। प्रिय दर्शक बंधु, आमे आलोचना करुछु ज्योतिष ज्ञान न जानी मध्य आपण आपनकर समस्या किपरि जानिबे आपणकर केउ ग्रह अशुभ फल देउछि एवं एहार स्थायी प्रतिकार कोन अछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर समस्या एवं एहार समाधान। आपणकर जेउ ग्रह अशुभ रहिछि, जदि आपण सेही ग्रहर बीज मंत्र को जप करंती, आपण आपणकर समस्यार स्थायी समाधान करिबे। तेबे आपण निज जीवन को गोटे सुख समृद्ध तथा प्रगतिमय मध्य करिपारिबे। किपरि करिबे आसंतु जानिबा। एठारे प्रतिटी ग्रह पाए अलग अलग वीडियो कर दिया जाइछि। दया करी समस्त वीडियो गुडी को देखंतु एवं आपनकर समस्या गुडी को प्रतिकार मध्य जानतु। एही चैनल माध्यम रे एपरि गुप्त सूत्र ज्योतिष शास्त्र निया जाइछि, जहा आपनक जीवन समस्त समस्या परिसमाप्त करिपारे। तेणु आपनकु एही वीडियो गुडी को देखिबा पाई अनुरोध करा जाउछि। आपण निश्चित ए वीडियो गुडी को देखंतु। किए जाने आपनकर केउ समस्या रहिछि, जहार उपाय आपण खोजुछंती किंतु ताहा आज जाय आपण पाउ नाहंती। सेही प्रश्नर उत्तर होइत एठारे पाई जिबे। यहा पूर्व पार्ट 1 रे रवि महाग्रह, पार्ट 2 रे चंद्र महाग्रह को विषय रे आलोचना करा जायतिला। जदि आपण सेगुडी को देखि नाहंती, तेबे आपण से वीडियो गुडी को देखंतु। हुए तो आपनकर कोनोसी प्रश्नर उत्तर सेही वीडियो रे रहि जाय पारे। तेनु आपण को स्किप करि गले आपनकर प्रश्नर उत्तर पाई न पारंती। 9टी ग्रह पाई 9टी वीडियो करा जायछि। प्रतिटी वीडियो रे आपनकर ग्रह केउ लक्षण अछि से समस्या को लक्ष्य करी एठारे दिया जायछि एवं प्रतिकार मध्ये दिया जायछि। जेउ समस्या रहिछि सेही समस्यार निश्चित समाधान पाइबे एई आशा रखिछु। तेणु आपण वीडियो गुडी को संपूर्ण देखंतु, निश्चित आपण प्रतिकार पाइबे एई आशा अछि। आसंतु आज आमे पार्ट 3 रे मंगल महाग्रह विषय रे चर्चा करिबा। पूर्व जेपरि भाबरे आमे कहिथिलु, पुनी सेही परि आपण निजर प्रश्न बा निजर समस्या गुडी को आपण जो पॉइंट आउट करिथिले बा जदि करि नाहंती, जोडा आपण समस्या अछि सेगुडी को आपनकर समस्या गुडी को आपण निजे निज को प्रश्न करंतु एवं प्रश्न गुडी को एठारे दिया जाइथिबा प्रश्न सहित मेल कर। जदि सेही प्रश्न आपन जीवन रे देखा जाउछि, तेबे आपण सेही प्रश्नर जदि लक्षण जणा पडुछि, तेबे सेही ग्रहर प्रतिकार करो। एठारे आमे जानिबा मंगल ग्रह आपनकर शुभ कि अशुभ। तेबे किपरि जानिबे? केवल आपनकर समस्या, आपनकर प्रश्न, आपनकर लक्षण सहित ग्रह कारकत्व गुण गुडी को मेल करी। तेबे मंगल महाग्रह कारकत्व गुण कोन? मंगल हेउछि ग्रह मानक मध्य सेनापति। सेनापति ग्रह, सेनापति साहस, शक्ति, ऊर्जा एवं युद्ध विवाद कारकत्व गुण गुड़िक गोटे सेनापति बा मंगल ग्रहर गुण होई। मंगल ग्रह भूतत्व कारक ग्रह, तेणु भूमि और संपत्ति शुभ अशुभ फल को मंगल ग्रहर गुण रूपे विवेचित करा जाए। आपण जो संकल्प, आपण जो दृढ़ता आसी ताहा मध्य मंगल ग्रह
ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଛୋଟ ବଡ ଯନ୍ତ୍ର ମେସିନାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ମନ୍ଦର ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କି? ଅଥବା ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର ଭୁଲ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର କାରକତ୍ୱ ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଗୁଣ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଆସିବାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଗି ରହିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣ ଉଚିତ ବା ଠିକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପୀଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଟିମ୍ ଲିଡର ଆଉ ଆପଣ ସେ ଟିମ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦର ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ପଦର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବା ବଦଳରେ ତାହା କ୍ଷତି କରିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2, ଭାଇ ଓ ସହଯୋଗୀ। ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରି ରଖିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବା ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପ ବା ଯାହା ଆପଣ ଭାବିନଥିଲେ ସେପରି ଅସହଯୋଗ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସନ୍ଧି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶରୀର ରୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଅଥବା ବାରମ୍ବାର କୌଣସି କାରଣରୁ
ଛୋଟ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗି ରହୁଛି କି? କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆପଣ ଅପରେସନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି କି? ତେବେ ଏଠାରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର କାରକତ୍ୱ ଗୁଣ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ବା ଉର୍ଜାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବେଦନା ବା ମାଂସପେଶୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗାଡିରୁ ପଡିଯିବା କିମ୍ବା ଗାଡି ଆପଣ ଠିକ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ଏହା ଛୋଟ ବଡ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୀଡିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଛୋଟ ବଡ ରୋଗ ବା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଢି ଯାଇପାରେ ବି, ଏହା ବେଳେ ବେଳେ ଅପରେସନ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 4, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସେନାପତି। ସେନାପତିର ଗୁଣ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଲଢେଇ ଝଗଡା ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆସେ, ସେଥିରେ ବିଜୟ କରିକି ଦବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କଣ ଆପଣ ଲଢେଇ ଝଗଡାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥବା ଆପଣ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାରାବାସ ବା ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢେଇ ଝଗଡା ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ନ ଚାହାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଉଗ୍ର ରହିବ, ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବାର ଦୁର୍ଯୋଗ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଭୂତତ୍ତ୍ୱର କାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜମି ଜୁମା କିମ୍ବା କୌଣସି ଲଢେଇ ଝଗଡା ନେଇ ଆପଣ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡି ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ କାରାବାସ ବା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ବା ପାଇବାର ଭୟ ରହିପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହୋଇଛି। ସତର୍କ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 5, ଭୂମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଭୂତତ୍ତ୍ୱର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟ ହେବେ ଅଥବା ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଆପଣ ଜମି କ୍ରୟ କରିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା
ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଥବା ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଜମି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆୟ କରିବେ, ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମି କ୍ରୟ କରିବେ। ସେ ଜମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ହବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କେତେବେଳେ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଜମିର ମାଲିକ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା, ଏପରି ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୟର ଡିଲରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମାକୁ ଡେଇଁଯିବ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ମିଳିବାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେବ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଏହିପରି ଘଟଣା ଲାଗି ରହିଥିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 6, ଯନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ବାରମ୍ବାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହେବ, ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ହେବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପାୟ କିପରି କରିବେ? କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ଉପାୟ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚଳମାନ ଉପାୟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଚଳମାନ ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ସମୟ ଉପରେ ଲିଖିତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ କିପରି କରିବେ ବା କଣ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, କିପରି କରିବେ, ତାହା ଜାଣିବେ। ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରି 44,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ 108 ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଅଂ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ। ଏହି ଉପାୟ କରି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି ବା କରିଲେ, ଆପଣ ଏହାର ଫଳ 3 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋ ସହିତ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଲକ୍ଷଣ, ଉପାୟ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଭିଡିଓରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ତାର ଉପାୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଆଶା। ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।